عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال کی مشہور اور خوبصورت نظم جگنو۔ آپ جانتے ہیں کہ جگنو ایک معمولی سا کیڑا ہے جس کو اللہ نے روشنی کے ساتھ چمکنے کی بھی صلاحیت دی ہے، لیکن ڈاکٹر علامہ اقبال نے جس انداز میں اس معمولی سے کیڑے کو نظم کی صورت میں پیش کیا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ علامہ اقبال کتنے بڑے دانشور اور مفکر تھے۔ یہ نظم 3 بندوں پر مشتمل ہے۔ اس نظم میں جو چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس میں زندگی گزارنے کے بہترین اصول بھی ہے۔ جگنو ہو یا پروانہ، چاند ہو یا بلبل، پھول ہو یا شبنم، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے۔ مخلوقات کو امن و امان اور اخوت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی نظم جگنو میں وحدت میں کثرت کا راز سمجھایا گیا ہے۔ اس نظم میں خوبصورت مثالیں دی گئی ہے اور قابل غور تشبیہات بھی ہے۔ اب ہم اس نظم کے پہلے شعر کی بلند خوانی کریں گے۔ جگنو کی روشنی ہے کاشان چمن میں، یہ شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ کاشان چمن کا معنی ہے باغ کا گھر، انجمن کا معنی ہے محفل۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا نے جس طرح دنیا میں ہر شے کو ایک منفرد وصف کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسی طرح جگنو کو بھی روشنی کے وصف سے نوازا ہے۔ جب وہ پھولوں کے چمن میں چمکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھولوں کی محفل میں شمع جل رہی ہو۔ اس نظم کا دوسرا شعر، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یہ جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ مہتاب کے معنی ہے چاند، کرن کا معنی ہے شعاع۔ نظم کے اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، جگنو کو چمک کر لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی ستارہ اڑ کر آیا ہے، یہ چاند کی کرن میں جان آ گئی ہے۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ سلطنت کا معنی ہے بادشاہت، حکومت۔ سفیر کا معنی ہے قاصد، پیغمبر۔ نظم کی اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کی تاریکی میں دن کا روشن سفیر آیا ہے اور اجنبی وطن میں چمک رہا ہے۔ نظم کا اگلا شعر، تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کی پیراہن میں۔ تکمہ کا معنی ہے بٹن، بوتام۔ مہتاب کا معنی ہے چاند، قبا ڈھیلا ڈالا لباس، اچکن بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیراہن کا معنی بھی لباس کے ہی ہے۔ نظم کے اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند کا روشن کوٹ پہنا ہوا تھا یا سورج کا نورانی لباس پہن کے گلشن کو چمکا رہا تھا۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ حسن قدیم کے معنی ہے حسن جو ایک عرصے تک قائم ہو۔ پوشیدہ کا معنی ہے چھپا ہوا۔ خلوت کا معنی ہے تنہائی۔ انجمن کا معنی ہے محفل۔ نظم کے اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جگنو میں پوشیدہ قدرتی حسن کی ایک جھلک ہے جس کو قدرت نے تنہائی سے نکال کر محفل میں لایا ہے۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ گہن کے معنی ہے چاند یا سورج کا جزوی یا کلی طور پر ڈوبنا۔ نظم کے اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جگنو اس چاند کی طرح ہے جو کبھی چمکتا ہے تو کبھی بجھ جاتا ہے۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ پتنگا کا معنی ہے ایک چھوٹا سا کیڑا جو پروں والا ہوتا ہے۔ طالب طلبگار، چاہنے والا۔
सरापा, सर से पाँव तक। नज़म के इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि परवाना भी एक कीड़ा है और जुगनू भी एक कीड़ा है, लेकिन जुगनू रोशनी फैलाता है और परवाना रोशनी का शेदाई होता है, यानी कि आशिक होता है। हर चीज़ को जहाँ में कुदरत ने दिल बरी दी, परवाना को तपिश दी, जुगनू को रोशनी दी। अल्लामा इकबाल नज़म के इस शेर में फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को अलग अलग खासियत दी है। जुगनू को रोशनी दी और परवाने को रोशनी के गिरद घूमने की आरज़ू दी। रंगी किया सहर को बान की दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। बानकी के माने हैं भोली बाली, अलबेली। आरसी का माने है वो जेवर जो औरतें हाथों में लगाती हैं। नज़म के इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सुबह अपने आप व ताब से नमूदार हो जाती है, जैसे कोई दुल्हन संज सवर कर शबनम के जेवरात लगाए हों। साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजू को बेकली दी। कली का माने है गुनीचा, खिलने वाला फूल। शजर का माने है दरख्त। नज़म के इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ खूबियाँ दी है। दरख्तों को साया दिया जो गर्मियों में लोगों को ताजगी बख्शता है, और हवा को परवाज दी जिससे ठंडक पहुँचती है, और पानी को रवानी व तशफ़ी दी और इसकी मौजों में हरकत पैदा की। ये इम्तियाज़, लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। नज़म के इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह ने चीज़ों में इम्तियाज़ पैदा किया है। जो हमारे लिए रात होती है वही जुगनू के लिए दिन होता है, यानी इम्तियाज़ के बावजूद भी अल्लाह ने हमारे रहने के लिए एक ही ज़मीन मुकर्रर की है, जिससे हमें एतिहाद और भाईचारे का दर्स मिलता है। गोया मिलजुल कर रहने का उसूल खुदा का मुतय्यन करदा उसूल है। हुस्न अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है, इंसान में वो सुखन है, गुनीचे में वो चटक है। फूल खिलने से जो आवाज़ पैदा होती है उसको चटक कहते हैं। नज़म के इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह के हुस्न की झलक हर चीज़ में मौजूद है। इस ज़मीन में जो चीज़ें कायम की गई है उनमें कोई न कोई मुनफरिद खूबी है। जहाँ फूल की कली को चटक दी, वही इंसान को हैवान नातिक बनाया, यानी उसको बोलने की क़ुव्वत अता की। ये चांद आसमां का शायर का दिल है गोया, वहाँ चांदनी है जो कुछ यहाँ दर्द की कसक है। कसक का माने है हल्का सा दर्द। नज़म के इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये चांद शायर के दिल की तरह है। चांद में रोशनी है और शायर के दिल में दर्द है। अंदाज़े गुफ्तगू ने धोखे दिए है, वरना नगमा है बोए बुलबुल बू फूल की चमक है। नज़म के इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अल्लाह ने जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ अवसाफ दिए हैं, ये मुख्तलिफ़ हो के भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ नहीं हो सकते, क्योंकि ये तमाम अवसाफ अल्लाह के ही दिए हुए हैं। फिर ये कैसे अलग हो सकते हैं? बुलबुल को दिलफरेब आवाज़ दी और फूलों को खुशबू दी। ज़ाहिरी तौर पर ये अलग अलग है, मगर हकीकत में ये एक ही है। कसरत में हो गया है वहदत का राज मुख्फी, जुगनू में जो चमक है वो फूल में महक है। कसरत का माने बहुतात, वहदत का माने है यकसानियत, मख्फी का माने है पोशीदा। नज़म के इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर दुनिया की चीज़ों को देखा जाए तो उनमें खुदा की कुदरत का अक्स नुमाया है। जुगनू को जहाँ चमक दी वही फूल को महक दी, जो हकीकत में दोनों खुदा के जलवे हैं और एक ही चीज़ है। ये इख्तिलाफ फिर क्यों हंगामों का महल हो, हर शय में जबकि पिन्हा खामोशी अज़ल हो। पिन्हा का माने है पोशीदा। अल्लामा इकबाल नज़म की इस शेर में फरमाते हैं
کہ اگر ہر چیز میں خدا کا ہی جلوہ ہے پھر اس دنیا میں اختلاف کیوں ہیں؟ اگر پیدا کرنے والا ایک ہے اور پالنے والا ایک ہے، مختلف رنگوں اور پہچان دینے والا ایک ہے، پھر ہم کیوں امن اور بھائی چارے کے دشمن بن بیٹھے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا موضوع مکمل ہوا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔